संघर्ष के सिद्धांतक दूरअंदेश लहर के थम भाई गजेंद्र सिंह होना की याद विच अज गुरदासपुर शहर च रखे गए सैमीनार सिख संघर्ष शहीद अते भविख उस विच पहुंचे समूह हाजरीन दोस्त मित्र जिहड़े साडे सद्दे ते इत्थे पहुंचे ने सारिआं नूं जी आया कहंदा होया धन्नवाद करदा होया इस प्रोग्राम विच पहुंचण लई इस प्रोग्राम का आगाज करने की इजाजत लैंदा होया फिर फतेह गजाउना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दल खालसा 29 तरीक जिहड़ी सितंबर दे विच हर साल निकलदी है असीं उहनूं किसी ना किसी रूप दे विच पिछले लंबे समय तो मनाउंदे आ रहे हैं। जगह हर बार चेंज हुंदी सी, कदी जलंधर कदी अमृतसर कदी किते होर। जिहड़ा उहदा मकसद सी कि जिस मकसद लई ये हाईजैकिंग हुई उस मकसद नूं लैके वो सिंह जिहड़े सदा ही संघर्षशील रहे और उन्हां दे जिहड़े मोढी आगू सी पंजा सिंघां चों भाई गजेंद्र सिंह जिन्हां ने उस हाईजैकिंग तो बाद सारी उम्र सिख संघर्ष नूं खालिस्तान लहर नूं पहल दिती और अपना जीवन बसर किया। उन्हां नूं याद करन लई उन्हां दी जिहड़ी दूर अंदेशी सी दृढ़ता सी सबर ते सिदक सी उहनूं सत्कार भेंट करन लई असीं करदे रहे। पर इस साल क्योंकि वो सानू कुछ महीने पहला सदीवी विछोड़ा दे गए सो इस बार ये दिन मनाना होर भी जरूरी हो गया कि ये साल पूरा असी भाई गजेंद्र सिंह हुणा नूं किसी ना किसी रूप में याद करते रहिए। सो उस लड़ी दे विच अज दा जिहड़ा ये सैमीनार है वो असी गुरदासपुर की धरती ते रखिया और जिहड़ी गल सानू सुनन मिली कि दल खालसा ने जदों ये संघर्ष आरंभ किया उहदे विच एक अहम जिहड़ी इकत्तरता वो इस शहर च भी तुहाडे होई सी। उस वेले भाई गजेंद्र सिंह हुणी जिहड़े है वो नौजवान सी, उन्होंने संघर्ष के राह पैर धरिया सी और उस वेले दे जिहड़े नौजवान सी वो जदों अपनियां सरगर्मियां करदे सी ते वो भी अड अड शहर जिहड़े चुनदे सी। सो वो दिन की होया की सोच रखा गया वो भी अज दे बुलारे जिहड़े तुहाडे नाल ये गल जरूर साझी करनगे। सो भावें दल खालसा का जिहड़ा लीडरशिप का चेहरा है वो बदलता रहा है पर जिहड़ा 1978 दे विच दल खालसा ने निशाना मिथ्या सी कि असी पूर्ण रूप दे विच आज़ादी सॉवरन स्टेट चाहुंदे आ खालिस्तान चाहुंदे आ वो निशाना कदी नहीं बदलिया। असी अज दल खालसा के रूप दे विच तीजी पीढ़ी है संघर्ष की और अज दे नौजवान उस झंडे नूं लैके तुर रहे ने जिहड़ा झंडा 1978 में सरदार गजेंद्र सिंह अते उन्हां दे होर साथियां ने चक्किया सी। सो अज दा जिहड़ा सैमीनार है उस भविख नूं लैके सुहिरद सिखां दा इकट्ठ है। सो आपां जिन्ने भी शरीर इत्थे जुड़ के बैठे आ जिहड़ा भी घंटा डेढ़ घंटा साडा सैमीनार वख वख बुलारियां ने अज दे दिन तुहानूं संबोधन होना है तुहाडे नाल विचार साझे करने आ असीं सारिआं ने उहनूं बड़ी एकाग्रता दे नाल सुनना है और भविख दे अंदर जिहड़ा साडा बनदा रोल है साडी जिहड़ी जिम्मेवारी आ उहदा एहसास करके असीं इत्थों निकलना है। सो अज दे जिहड़े इस समागम दे विच बुलारे साडे कोल पहुंचे ने मैं आप सब नूं उहनां नूं जाणू कराउंदा होया उहनां नूं मैं बेनती करूँगा कि वो मंच ते आउण। मैं उहनां दे नाम लैके उहनां नूं बेनती करूँगा कि वो इत्थे स्टेज ते आ जाण। सो उस तो बाद जिहड़े बुलारे आ वो आप जी नाल अपने विचार भी साझे करनगे। सो मैं पहला सब तो बेनती करूँगा प्रोफैसर जगमोहन सिंह जी जिहड़े कि मनुखी अधिकार जिहड़े आ वो संस्था के कारकुन भी ने और एडिटर ने वर्ल्ड सिख न्यूज़ जिहड़ी अखबार है वो भी इत्थे साडे कोल पहुंचे ने। मैं उन्होंने जी आया करदा होया धन्नवाद करदा होया बेनती करदा कि मंच ते आउण। भाई परमजीत सिंह गाजी जिहड़े कि एडिटर ने सिख सियासत के संपादक ने
ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੱਥ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਜਿਆ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਰਜਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 3 ਮਤ ਨੇ, ਯੋਗ ਮਤ, ਵਿਪਰਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਸਨਾਤਨ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਸਲਾਮ। ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਆਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਵੇਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਉਹ ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਮਨ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਮਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਜ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਮੱਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਸਿਰਜੀ ਆ, ਜੋ ਪਿਪਰਵਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੈਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਰਨ
ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਪਰ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੁਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਉਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅਛੂਤ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮਲੇਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕਸੈਸਰਸ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਈਅਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸੋਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਕਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜੋ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਲ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕੈ ਰੀਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਟਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਟਸਲ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ 47 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ 22 ਧਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰਚੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਂਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮਾਯੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲੂਮ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ 52 ਕਿੱਤਾਘਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਮਤ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਲਿਪੀ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਪਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜ ਰੱਖਣੀ, ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਮ ਰਈਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਕਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਝੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨੈ ਭੈ ਮਨ ਤਾਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਸੰਸਕਾਰ, ਮਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲਡ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੀਪ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਪਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੌਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ
ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਪੇਪਰ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਮਲਿਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਲਿਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਕੀਮ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧੜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਪੂਜਣਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਸਤਲੁਜ 'ਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਝਮ ਝਮ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਉੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕਾ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਦਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਜੋ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4.5 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਭੋਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਸ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬੜੇ ਦੋ ਟੁਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ
ਬੜੇ ਅਡੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਣ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੇਤਾਬ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਗਲੋਂ ਲੱਥਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਕੌਮ ਆਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ, ਐਸੀ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰੋਤ, ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਰੋਤ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਰੋਤ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿਧਾਨ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਾਸ਼ਵੰਦ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭੂਖੰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਖਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ ਜਾਂ ਗੰਗ ਦੁਆਬ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਪਕ ਖਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ 1849 ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸੇਵਾ, ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੀ 2 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੱਝਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇਗ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੱਝਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਭਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮੌਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਛੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਦਾਰਾਗਤ ਤਾਕਤ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾਗਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਰੋਤ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਰੋਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿੱਥਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਖਟਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਸ ਤੈਅ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜਵਾ ਰੂਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ
ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਹੈਡਰੋਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਸਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਆ ਕੇ ਉਲਝਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਾਹ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 295 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਛੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਫੇੜ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਾਵ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ। ਤੀਸਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ।
ਚੌਥੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਤੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਗੋਲਸ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨੀਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬਣਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡਰ ਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆ, ਰਾਬਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਿਆਨ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੋਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ, ਆਪ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਸਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਵੀਂ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨੀ ਧਿਰ
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਮਿੱਥਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨੀ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲਬੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਰੰਗਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 9 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਜਾਂ 15, ਸ਼ਾਇਦ 15 ਸੀ, 15 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਮਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। 13 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਤਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਬੇਵਤਨੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਨਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ 78 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਐਨੂਅਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ 1734 ਵਾਲਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਡਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ कोट करते हुए क्या, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कामंद। भी जड़ी नौजवानों की शक्ति है ना, पावर है, वो वड्डे वड्डे तूफाना का भी मुकाबला कर लेंदी है। ते जदों वो 4 तरह के नौजवानों का जिक्र करते हैं ना, 4 सैक्शनस ने जड़े 79 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਚੇਤਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 82 83 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤਾਂਤ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਟ ਹਿੰਦੂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਲੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਲਰਡ ਗਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡੈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀਅਨ ਮੋਡ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਮੋਡ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ। ਇਹ 79 ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫੇਅਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਵਰਗ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕਨੋਲਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ, ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ PLO ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ PLO ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। 79 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਸ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਠੋ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਸੋਈ ਹੋਈ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 79 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ UN 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ। ਨਵੇਂ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੀਰੇਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਗਨਸ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 84 ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਗੁਲਾਮੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸਿੱਧੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢੱਠਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢੱਠਾ ਦੇਖਿਆ? ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਲੜਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ 40,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹੀ ਬਹਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥਾਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਮਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਣ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ
ਦੀ ਮੱਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਔਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ 2 ਕਦਮ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਥ੍ਰੈਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਬਛਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ SGPC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਟ SGPC ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿय ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੜ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ UN ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ UN ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਥਲੈਸ ਟਾਈਗਰ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। 84 ਲੈ ਲਓ, 84 ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ UN ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਫॉर ਅਸ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਵਰਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ UN 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ICCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ UN 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਨਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ 2:10 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਦਹਾਕੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ 17 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤੋ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਤਰਦੇ ਨੇ ਆਪ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਝੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈ, 2 ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਤੇ ਗੁੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਤੁਰ ਪੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਉਸ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹਮਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਨ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1981 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ कि ये सिख बहुत अच्छे थे, इन्होंने जहाज में हमको बहुत अच्छा खाना पीना दिया, बिल्कुल तंग नहीं किया, पर अपनी बात कहते रहे कि हमको, हमारे लीडर को छोड़ो और जो हमारी बात है, जो साडा खालिस्तान दा मिशन है, असी उस नू जेड़ा है अगे तोरन दे लई आए। सो मैनू ये कहा गया है कि असी इस चीज ते विचार करिए कि बहुत सुचजे ढंग नाल मेरे तो पहला 3 वीरां ने वख-वख पख वख-वख परतां इस संघर्ष दियां तुहाडे सन्मुख रखियां ने, अध्यात्मक, धार्मिक, इतिहासक ते दल खालसा दे अपने इतिहास विचों भी। हुण जिस तरह सानू सोचना चाहिए अगाऊं को तरांग, सन 1992 दे विच समुची कौम दे आगुआं ने जदों सकत्तर जनरल यूनाइटेड नेशंस बुतरस गाली दिल्ली आए तो एक मैमोरेंडम पेश किया और स्पष्ट लफ्जां विच कहा कि स्वैर निर्णय दे हक राही असी अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। असी अपनी गल दर्ज करवाई यूनाइटेड नेशंस दे फाइलों में वो कागज दर्ज ने। सवाल यह है कि असी उस ते अगे हुण की करना है। भाई निज्जर दी शहादत बारे कनेडा दे पार्लीमेंट विच बोलिया जाना, विसाखी दे दिन कैनेडा विच, इंग्लैंड विच, अमरीका विच विसाखी पंद्रवाड़ा, विसाखी हफ्ता, विसाखी दा महीना मनाया जाना, साडे लिए कौड़े बोल ना बोलने और हिंदुस्तान दी सरकार नू जताउणा कि असी ये जेड़े सिख ने, मेहनतकश सिख ने, ये जेड़े बहुत ज्यादा मान नाल सत्कार नाल मेहनत करके अपना जीवन ऊपर चुक के जेड़ी भी गल अमन पसंद तरीके दे नाल करनगे, असी उन्हां दे लई खड़े हां। ये गल हिंदुस्तान दी सरकार नू जताना ये तुहाडी सारियां दी बहुत वड्डी जित है।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫੁੱਲ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਆਪ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 250 रुपए सालाना फीस माफ हो चुके। क्या बात करते हो सरदार जी, लोग भी कभी गरीब होते हैं? वो तो गरीब होते ही नहीं है। साड़ी एक बड़ी लार्जर देन लाइफ इमेज हैगी है कि असी बहुत अमीर हाँ, बहुत खुशहाल हाँ, असी गरीब है ही नहीं। साडे बच्चे जिहड़े ने फिर एडमिशन की खातर दर भटकते ने। 10वीं ते 12वीं पास कीतियां बच्चियां साडियां कैनेडा विच की कर रही ने, अज तुहानू सारियां नू पता है। असी अखां शर्म नाल झुका जरूर लैने आ, लेकिन मसले दे हल लई असी कुछ नहीं कीते। मैं ये समझना वा कि इन्हां सारियां कम्मां लई भी एक अलग तुहाडा विंग जरूर होना चाहिए जो कि तुहाडे मुद्दियां दे विच दर्ज है, क्योंकि जे आर्थिक मंदहाली नू ना रोकिया तां फिर तुसी जिहड़ा मुल्क चाहुंदे हो वो तुसी किस लई चाहोगे? उन्होंने डेमोग्राफिक पैटर्न तुहाडा बदल देना इस तरीके दे नाल कि जदों रेफरेंडम दा मौका आया ते इत्थे रेफरेंडम भी जिहड़ा तुहाडे खिलाफ हो जाएगा। उस चीज नू रोकण दे लई सानू अज ही अज हूं समझ कछ बिगड़े होना है, कोई दिक्कत नहीं है, हुण भी स्टेप किया जा सकता है। मैं पहला कहा कि तुसी बहुत वधिया तरीके दे नाल इस सोच नू जिउंदा रखिया, लेकिन तुहानू निक्के निक्के होर जिहड़ियां जित्तां ने वो भी हासिल करनियां पैणगियां। उन्हां जित्तां नू हासिल करके ही तुसी सारी जिहड़ी है गल नू अगे तोर सकदे हो। सर कपूर सिंह जी ने तुहानू कहा तुसी फलस्तीन दी गल कीती, तुसी मुस्लिम वर्ल्ड दी गल कीती। वो कहंदे ने मैं कहना कि नौजवान खालसा तैनू उर्दू ते फारसी भी जरूर आनी चाहिए है। तुसी अंग्रेजी दी अखबार पढ़दे हो, तुहानू पता चल जांदा है भी गोरा या हिंदुस्तानी तुहाडे बारे किवें सोचदा है।
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਵੀਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ 2000 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਾ ਵਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਬਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬਣ। ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ 4 ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਤਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਿੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MPhil ਕੀਤੀ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ PhD ਕਰੇ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਥਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਿਆਨ ਘੜੋ, ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਉਹ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੀਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਵਤਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਵਤਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਇਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30-40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੀਤਾ ਵੀ ਢੱਕ ਸਕੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਥ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੋਤਲ-ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧੇ ਸੌਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਢਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬਖਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਗਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 3 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਜਿੱਦ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਆ? ਸੋਚ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਢੇਪਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹੀ ਨਾ, ਜੋਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਬੁਢੇਪਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਠੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੈਠੋ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਗਿਣਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਟਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਵਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਉਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਗੈਪ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ 2000 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟੋਟਲੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ,
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਕੌਰਪਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੜਿਆ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉਲੀਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡਾ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੌਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਝੂਲ ਸਕਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਜਾਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਦਲੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ UN ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ UN ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣ ਸਾਈਂ ਮੁਜਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਰਾਇਆ ਆ, ਦਰ ਪਰਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਗਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UN ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਵੱਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਆ? ਉੱਥੇ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਧਰ 5000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ 5000 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 50 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 50 ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਜਵੀਂ ਉੱਠੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਬਣੀਏ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਭਾਜੀ ਰਣਵੀਰ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਦਰਬਾਗ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨੇ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਸਮਝੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਈ ਫੜ ਲਈਦੀ ਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਹ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲਓ, ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਪਾਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਥ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ,
ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਡਾਈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿੱਗ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।